श्री वाहिगुरु साहिब के चौथे हुए दमदमा गुरकी काशे लेखक मन पड़े सिख राशे एक दिन चांदा भगत को गए कोस अष्ट एक उतरत भये चौथे हुए दमदमा गुरकी काशे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी। पतित पावन भगत वछल किरपा दे खजाने निथावियां दे थाव न्योटियां दी ओट जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर आप समूह संगतां दूरों नेड़ों चल के बड़े ही प्यार अदब सत्कार दे नाल हाजरियां कर रहे हो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी संत बाबा हरनाम सिंह जी नगर तल्लण जो कि दुनिया भर दे विच संगतां भली भांत जाणदियां हन। सतगुरां दे इस पावन अस्थान उत्ते बहुत शरधा भावना रखदियां हन। संध्या दे सजे हुए दीवाना विच सतगुरु साहिब जी दे दर्शन दीदारे करके आपां सारियां ने सुख प्राप्त कीता है। सतगुरु जी की पवित्र हजूरी अंदर गुरु के कीर्तनीय सिंघां ने कीर्तन दियां छेबरां लाइयां रहरास साहिब दे पाठ होए। उपरंत लड़ीवार इतिहास की कथा विच हाजरियां भर रहे हैं। श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ चूड़ामणि कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी की कृत जो दुनिया भर दे प्रसिद्ध गुरुद्वारियां गुरधामां दे विच इस इतिहासक ग्रंथ की नित्ता प्रति शाम दे वेले कथा हुंदी है। इत्थे भी सतगुरु सच्चे पातशाह जी की रहमत सदका पिछले लंबे समय तो इतिहास की लड़ीवार कथा चल रही है। वर्तमान दिनों दे विच साहिबे कमाल पुत्रां दे दानी सरबंस दानी अमृत के दाते बाजां वाले ताजां वाले सतगुरु चोजी प्रीतम धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी का सोहना सुंदर इतिहास चल रहा है। कलगियां वाले पातशाह श्री दमदमा साहिब की धरती ते मालवा देश जंगल देश दे विच विचर रहे हैं। सतगुरु जी के चरणों में बेअंत संगतां पहुँचदियां सारे जंगा युद्धां तो वेले होके सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने मालवे की धरती नूं ये जंगल देश नूं भाग लाए और सतगुरु जी ने आप अपने पवित्र मुखार बिंद तो ये जंगल देश का नाम मालवा गुरु का मालवा रखिया। ये गुरु के मालवे की धरती उत्ते श्री दमदमा साहिब बहुत प्रसिद्ध केंद्र बन चुके हैं। दूर दराडे तो संगतां सतगुरु जी के चरणों में पहुँचदियां। भाई डल्ला बैराड़ ते होर आले दुआले दी सिख संगतां हमेशा बाजां वाले सतगुरु जी की सेवा दे विच हाज़र रहिंदे। दूर दराडे तो आईयां होईयां संगतां जिहड़ियां पश्चिम के इलाके विच आउंदियां किसी सिख ने आके खबर दी महाराज जिहड़ी संगत लाहौर के रास्ते थाणी लंघ के आउंदी है ना लाहौर का सूबा उन्हां संगतां दे कोल जिहड़ियां पिटावां गुरु घर वास्ते वो लैके आउंदे है उन्हां नूं रस्ते विच लुट लैंदा है। कुछ दिनों बाद फिर किसी श्रद्धालु सिख ने आके दस्सिया महाराज सरहंद वाली तरफों जिहड़ी संगत आप जी दे दीदारियां नूं दमदमा साहिब विखे आ रही सी ना
ਸੋ ਉਸ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕਦਮ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਜੇਰਦਸਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਕਦੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੈਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਪੱਛਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, 12 ਕੋਹ ਦੂਰ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੋਹ ਲਈ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਇਹ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕੋ। ਸਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ? ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਆ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾੜ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾੜ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਘਰੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਸੁਚੇਤ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਢੇ, ਆਪਸੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋ ਗਈ ਤੱਕ। ਇਉਂ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੂਰ ਉੱਚੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਮੂਠ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਸੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਐਸੀ ਵੀਰਤਾ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਚੋਜ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਨੇ ਹੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੇ? ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਆ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਰਾੜਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੋਲ ਸਨ, ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਸਤੂ ਖੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਬਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਭਿੜੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਘੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਕੋਲੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ, ਮੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ, ਮੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਲਮਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੜ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣਗੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਲਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਮਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਖੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੋਖੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਰਖ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਜਾਓ। ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਵਿੱਚੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਰਲ ਗਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਲਕੀਰ ਟੱਪ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੜਾਹੇ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਨਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ, ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੜਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਡੋਲ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਦੇ ਸੋਮੇ ਫੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਉਂ ਇੱਥੋਂ ਜਲ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਘਣੀ ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਲਵਾ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੇਸ ਕਹਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੌਪਈ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਐ, ਮੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਐ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਐਸੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਣੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਲਮਾਂ ਘੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਘੜ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਅਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇੱਕ 8 ਅਤੇ ਇੱਕ 9 ਕੋਹਾਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਸਪਾ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿ 5 ਅਤੇ 10 15 ਹੱਥ ਇਹਦਾ ਫੇਰਾ ਸੀ, 15 ਹੱਥ ਘੇਰਾ ਸੀ ਇਹ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦਾ।
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਤ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਰਹੇ ਐ, ਆਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਐ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਘੜੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਉਂ ਮੌੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਹਾਵਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂਸਰ ਸਰੋਵਰ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ, ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੰਡਿਆਨੇ, ਜੋ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਾਜਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਕਰ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਨੇ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਗਿਣੇ ਹੀ ਮੁੱਠਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਕਰ ਸਨ, ਨੌਕਰ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਵਰਤਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਤੇ ਬਰਾੜਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਬਰਾੜ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੁਕੋ ਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਧਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋਈ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਬਰਾਟਕਾ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਾ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਾ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਟੀ ਉੱਥੋਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਮੂਰਖਮਤੀ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ। ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਲੱਜਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਐ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਓਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਇਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਬੜਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਜਵਾੜਾ ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਆਪ ਆ ਕੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੜਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ। ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਗ ਕੇ ਐਵੇਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਪ ਕੇ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਲੰਘਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਚ ਲਾ, ਉਹ ਮੰਗ ਲਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੀੜੀ ਜੋਗੀ ਬੈਠਣ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੇ। ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਪੀਵੋ ਪਾਹਲ ਖੰਡ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵਿਸਾਖੀ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਰੀਤੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਚਰਨ ਪਾਹੁਲੀਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੱਕਾ ਨਿਯਮ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰਹਿਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਰੱਖੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਪੰਜ ਹਰਫ ਹਸਤਕਾਪ, ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਬਾਸ਼ਤ ਅਜੀ ਪੰਜ ਮੁਆਫ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ। ਪੰਜੇ ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ, ਕੇਸ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣੇ, ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਕੰਗਾ। ਪੰਜੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸਣ, ਉਸ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਉਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ, ਵਜਰ ਕਰੈਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਲਾਉਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਜਾਤ ਕੁਲ ਗੋਤ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਡੱਲੇ ਤੋਂ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾ, ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਜਾ। ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਕਮਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬੜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਡੱਲਿਆ ਕਦੋਂ ਛਕਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਛਕਿਆ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਕੂੜ ਕਿਉਂ ਬਕਦਾ, ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਸ ਥਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਥਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਭੋਜਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਛਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਛਕਿਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਨਾਤ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਂ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਈਂ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਡੱਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਾ ਨਾ ਕਰ, ਟਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ, ਇਉਂ ਟਾਲਾ ਨਾ ਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਨੂੰ ਛਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਟਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ ਹੈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਛਕ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਛਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰਦ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ, ਹੇ ਡੱਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਹੋ, ਨਾਨਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਹਨ। ਸੋ ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਐਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੋਗੇ ਤੇ ਸਤ ਬਚਨ ਮੈਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਪਣੇ 100 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। 100 ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ 100 ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਜਵਾੜਾ ਸੀ ਇਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮਾਲਵੇ ਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 100 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 5 ਚੂਲੇ ਛਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁਖ ਰਾਹੀਂ, 5 ਛੱਟੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਵਾ ਕੇ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਕੁਲ ਸਭ ਖਤਮ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਜਵਾੜਾ ਵੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਦੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਫੌਜ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖੜਗ, ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢਾਲਾ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ 2 ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਕੰਗਣ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਜੜਾਊ ਸੀ, ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਗਣ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਸਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਨ। 2 ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਤੇ 2 ਦਸਤਾਰੇ, ਵੱਡੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ ਕੇਸਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਫੇਰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਲ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਵੇ। ਇਉਂ ਉਡੀਕਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਰਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭੇੜ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸੀ ਧੂਆਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੇਖਿਓ, ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਕਰਕੇ ਧੜਾਂ ਤੋਂ ਸੀਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਰਾੜ ਲੜਾ ਕੇ ਭਿੜਨਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਐ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਕੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਾੜਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਵੇਗਾ, ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ ਜੀ। ਧਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਕੋ ਜੰਗਾ,